بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے اپنا پچھلا سبق جتنا پڑھایا گیا تھا اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنے سبق کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ کو اسی طریقے سے پڑھایا جائے گا۔ صفحہ نمبر 40 سے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ وہ بیل جو تھا وہ کس طرح سے بالکل تھک جاتا تھا جب اس کا مالک اسے جوتتا تھا منڈی لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا، یعنی کہ ایک مہینے میں ہی سمجھو سیٹھ نے اسے بار بار منڈی لے جا کر اس کا برا حال کر دیا۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا، جیسے ہی وہ مالک کو دیکھتا کہ اس نے یکے کو تیار کیا ہے، ٹانگے کو تیار کیا ہے منڈی جانے کے لیے، تو اس کا دل دھک رہ جاتا۔ ایک ایک قدم چلنا دوبر تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور مار کتاب نہ تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ بہت اس کی حالت زار بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے اس کے۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لاد دیا، یعنی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے جب چوتھا پھیرا لگانے گیا تو اس پہ دگنا وزن ڈال دیا۔ دن بھر کا تھکا جانور، پیر مشکل سے اٹھتے تھے، اس پر سیٹھ جی کے کوڑے رسید کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوڑے بھی مارتا تھا، چل نہیں پاتا تھا تو اس سے کوڑے مارتا تھا۔ بیل جگر توڑ کر چلا، یعنی جتنی اس کی ہمت تھی وہ چلا، کچھ دیر دور دوڑا، چاہا کہ ذرا دم لے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے، یعنی کہ اس نے کو جلدی جانا تھا اس لیے اسے بار بار کوڑے مارنے لگا۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا مگر طاقت نے جواب دے دیا، زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے، 200-400 روپے کمر میں باندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر بھی نہ جا سکتا تھا، یعنی کہ بیل گر گیا، وہ اتنے زیادہ اس پہ گھی اور گڑ وغیرہ تھا اور پیسے بھی اس کے پاس تھے، اب وہ ان کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گاڑی پر لیٹ گئے، وہیں رت جگہ کرنے کی ٹھانک لی، یعنی کہ وہ گاڑی جب گری ہوئی تھی تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ میں ارادہ کیا کہ میں یہیں پہ سو جاؤں گا، رت جگہ یعنی کہ رات یہیں پر گزاروں گا، اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے۔ حقہ پیا، گایا، پھر حقہ پیا، آگ جلائی، تاپا، یعنی کہ اس طرح کے کام وہ کرتا رہا۔ اپنی دانست میں وہ جاگتے ہی رہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جاگ رہا ہوں، مگر جب پو پھوٹی چونکے، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی، پو پھوٹنا روشنی ہونا، صبح کی روشنی ہوئی تو ایک دم ہڑبڑا کر اٹھے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی نادارد میں نہیں تھی، یعنی کہ جو پیسوں والی تھیلی تھی وہ یہاں نہیں تھی۔ کلیجہ سن سے ہو گیا، یعنی کہ ایک دم گھبرا سے گئے، کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے، سر پیٹ لیا، بچھاڑی کھانے لگے۔ صبح کو باہزار خرابی گھر پہنچے، یعنی کہ بالکل گھبرا گئے اتنی زیادہ نقصان پر، اور غش کھانے لگے اور یہ نقصان اٹھا کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سیٹھانی جی نے جب یہ المناک حادثہ سنا، یعنی کہ جب اس کی بیوی نے اس قسم کا اس طرح کے حالات دیکھے تو چھاتی پیٹ لی، تو وہ شور مچانے لگی۔ چھاتی پیٹ لینا مطلب شور مچانا، پہلے تو خوب روئیں، تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگیں۔ حفظ ما تقدم کی سوچی، یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ پڑیں۔ نگوڑے نے ایسا منوس بیل دیا کہ سارے جنم کی کمائی لوٹ گئی، یعنی کہ اسے کوسنے لگ پڑیں کہ ایسا مانوس بیل تھا کہ ساری زندگی کی جو کمائی تھی وہ آج ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ جاتے، یعنی کہ جب بھی وہ ان سے پیسے مانگتے کہ میرے بیل کے پیسے دو، تو وہ دونوں جو ہیں بالکل جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں، اس طرح سے ان پر آ جاتے۔ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے، یعنی کہ بری بری باتیں ان کو نکالنے لگے منہ سے۔ مردہ منوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں، آنکھ میں دھول جھونک دی۔ مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا، صبر نہ ہوتا تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ، یعنی کہ اب کہتے ہیں کہ اتنا ہی تمہیں صبر نہیں ہو رہا پیسے کا تو تم ہمارا بیل لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو، اور کیا لوگے، یعنی کہتے ہیں کہ تم 2 مہینے اس سے کام لے لو۔ اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی، یعنی کہ یہ ان کا فیاضانہ فیصلہ تھا کہ وہ 2 مہینے کے لیے ان کو بیل دیتے ہیں۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آئے، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہیں تھا، یعنی کہ یہ بہت ویلیو تھی 150 روپے کی اس زمانے میں۔ ایک بار وہ پھر بگڑے، سیٹھ
जी गर्म हो पड़े। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़े। यानी कि दोबारा फिर अलगू ने इससे बात की तो वो फिर लड़ाई झगड़े की तरफ आ गए। सेठानी भी अपने घर से निकल आई। सवालों जवाब होने लगे। खूब मुबाहिसा हुआ। मजातले की नौबत आ पहुंची। यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा खूब हुआ। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए। शेख जी जो हैं वो वहाँ से भागे और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव के कई मुअज़्ज़िज़ आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया। सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला और सुलह दी कि आपस में सरफटोल से काम ना चलेगा। यानी कि लोगों ने समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजा कि इस तरह से लड़ाई झगड़े से, सरफटोल मीन लड़ाई झगड़ा, ठीक है, से कोई फ़ायदा नहीं। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों फरीक ने गौल बंदियाँ शुरू कर दी। गौल बंदी अमीन लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। रामधन मसर ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी किन किन आदमियों को पंच बनते हो। यानी कि चौधरी से पूछ लगे किन किन आदमियों को तुमने पंच बनाना है, बताओ। अलगू ने मुनकसराना अंदाज में कहा। स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 41। समझू सेठ ही चुन लें। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरे तरफ से शेख जुम्मन का नाम ले लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से होकर रह गया। यानी कि अलगू को अपनी वो बात याद आने लगी जो कि उससे पहले खाला के साथ हुई थी। एकदम वो घबरा सा गया। गोवा किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मसर अलगू के दोस्त थे। तय पर पहुंच गए। बोले, चौधरी तुमको कोई उज़र तो नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं है। इसके बाद उज़र मीन कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इस फासले को मंजूर करता हूँ। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका खाकर होशियार हो गए थे। चरका मीन धोखा, जो पहला धोखा उनके साथ हुआ था उससे वो होशियार हो गए थे। खूब जांच कर इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। यानी कि जो जिसने फ़ैसला आखिर से सुनाना था उसका इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को कोई क्यों कर तय करूँगा कि शकायत समझू सेठ ने एक अजीज़ कोडर शाह बोले, समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो। यानी कि उनका एक जानने वाला था, उसने कहा सरपंच किसे बनाते हैं। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले, शेख जुम्मन को। ठीक है। रामधन मिसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज़र हो तो बोलो, ये तुम्हें कोई एतराज़ है तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली। यानी कि उसने कहा कि अब बड़ी बुरी किस्मत है। हसरतनाक लहजे में बोले, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं। शेख जुम्मन को भी अपनी अजीमुल शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद पर बैठा हूँ। ठीक है, उसने ऊंची मसनद पर, ऊंची कुर्सी पर, इंसाफ की। ठीक है, मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म से मेरी नीयत को मुतलिक दखल ना होना चाहिए। मुतलिक में बिल्कुल, ठीक है, यानी कि जो अल्लाह का हुक्म है वही मैंने करना है। मेरी नीयत उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए कि अलगू ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूं। हक़ और रास्ती से जो भट टलना भी मुझे दुनिया और दीन में स्याह बना देगा। उसने कहा कि मैं हक़ और रास्ती, सच्चाई से अगर हटता हूँ तो जो के दाने जितना भी मुझे दीन और दुनिया जो है वो उसमें मुझे बिल्कुल स्याह करके रख देगा। पंचायत शुरू हुई। फरीकैन ने अपने हालात बयान किए। जिरा हुई, शहादतें गुजरी। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला किया। यानी कि दोनों तरफ से बहस व मुबाहिसा हुआ। फिर जुम्मन ने आखिरकार बड़े हौसले के साथ फ़ैसला दिया, अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। ठीक है, वो कहता है कि तुम्हें बैल की पूरी कीमत देनी चाहिए। जिस वक्त बैल इनके घर आया इसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करते। ठीक है, राज मसर ने कहा, कीमत के अलावा इनसे तवान भी लिया जाए। समझू ने बैल को दौड़ा कर मार दिया। यानी कि इस चीज़ का कि मारा किस तरह से उसको, इसलिए उसकी कीमत लेनी चाहिए। जुम्मन ने कहा, इसका असल मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोडर शाह ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। इनका भी कुछ बहुत नुकसान हुआ है, अपने की सज़ा मिल चुकी है। यानी कि उसने कहा कि नुकसान इसका भी हुआ है। अगर उनका बैल मरा है तो इसके पैसे गए हैं और इसका सामान जो है था उसके ऊपर वो भी गया है, तो सज़ा तो मिल गई है। जुम्मन बोला, इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये अलगू चौधरी की भली मानसी पर मुनहसर है। यानी कि ये अलगू पर है कि वो उसे इस चीज़ का छोड़ देता है या उससे लेता है। ये फ़ैसला सुनते ही
अलगू चौधरी फूले ना समाए। यानी कि जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए, उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन, इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं सोचता। यानी कि आखिर मुझे समझ आ गई। और इस सबक का खुलासा भी आप यही समझें कि यही है कि जब फैसले का वक्त आता है तो फिर अपना दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता, सिर्फ फ़ैसला अल्लाह की खातिर कर देना चाहिए जो बात सही हो। अलगू रोने लगा, दिल साफ़ हो गए, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो चालों की ज़मीन पर नहीं, हक़ और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। ठीक है जनाब। स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से लेसन को सुन लिया होगा। अब आपने इस पूरे सबक का खुलासा बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। अल्फाज माने आपको लिखी हुई सूरत में मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।